साहिब जी हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत साध बिखै बिख खाही। माया मोह परम पै फूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत चमत्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाई। धन धन रामदास गुर, जिन श्रिया तिनै सवारिया। सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। अटल अथा अतुल तू, तेरा अंत न पारावारिया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सैभं गुर प्रसाद, सूही महला चौथा। हर हर करै नित कपट कुमावै, हिरदा शुद्ध न होई। अन दिन कर्म करै बहुती रहे, सुपनै सुख न होई। ज्ञानी गुर बिन भगत न होई, कोरै रंग कदै न चढ़ै। जे लोचै सब कोई, ज्ञानी गुर बिना भगत न होई। कोरै रंग कदै न चढ़ै, जे लोचै सब कोई। रहाओ जप तप संजम, वर्त करे पूजा। मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना। दूजै पाए खुआई, बाहर भेख बहुत चतुराई। बाहर भेख बहुत चतुराई, मनुआ दै दिश धावै। हउमै व्यापिया शब्द न चीनै, फिर जूनी आवै। नानक नदर करे सो बुझे, सो जन नाम ध्याए। गुर प्रसादी एको बुझै, एकस माहे समाए। गुर प्रसादी एको बुझै,
एकस माहे समाए। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। चौथे पातशाह धन गुरु रामदास महाराज तिन्हां दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित अज दे इस गुरमत समागम दे विच आपां सारे हाज़री भर रहे हाँ। शामां तो लैके हुण तक आप जी ने बहुत प्यार नाल रागी जत्थियां पासों सतगुर की पावन बाणी का कीर्तन बड़े प्यार नाल टिका विच बैठ के सरवण कीता है। बहुत सोहना प्रबंध सारे प्रबंधक वीरां ने संगतां दे सहयोग नाल कीता है। पर संगतां दा फर्ज बनता है जी इन्ना सोहना प्रबंध है असी शांति नाल टिका नाल बैठ के दीवान दे विच कुछ सरवण करिए। बेनती है परिवार वालियां नूं जिहड़ियां भैणां बच्चे नाल लैके आईयां ने लंगर हाल में जिहड़ी आवाज़ बहुत आ रही है उत्थे 2-4 सेवादार वीर भी बेनती कर दिओ भी जिन्हां प्रशादा छकना भी है तो चुप करके प्रशादा छको तो जदों प्रशादा छकिया जाए गल्लां करन दी बजाय अंदर आण के पंडाल विच बैठो। असीं जिस मकसद लई आए हैं 2 रागी जत्थियां ने बड़ा प्यारा कीर्तन सानू सरवण कराया है तो मैं महसूस कर रहा सी असीं 7 सवा 7 आ गए सी कि वेखो साडे समाज की त्रासदी वेखो तुसीं कि अमृत कौड़ा लग रहा है तो यहर इंसान नूं मिठा लग रहा है। सतगुर की बाणी दा वाक्य अमृत कौरा सारे बोलो जिन्हां नूं बाणी आउंदी है जी अमृत कौरा विखिया मीठी। हुण किसे बंदे नूं यहर मिठा लगे हो सकता यहर तो यहर हुंदा बिख तो बिख ही हुंदा पर कमाल की गल तुसीं वेखो संसार दे इस इंसान दे हालत की बन चुकी है भी इनू यहर मिठी लग रही है तो जिहड़ा अमृत है वह कौड़ा लग रहा है। आ अमृत है इत्थे बाणी दियां विचारां कीर्तन चंगियां गल्लां जो असीं सिखणियां ने अमृत है साडे जीवन लई ये चों जीवन मिलता है। ये कौड़ा लग रहा है माड़ियां गल्लां वकारां दियां बातां घंटियां बधी बैठ के बंदा सुन सकता है घंटियां बधी बैठ के। सतगुरु जी इस यहर चों सानू बाहर कढ़ण लई बहुत प्यारा उपदेश बख्शिश करते हैं। आओ धन गुरु रामदास पिता महाराज जी की रसना तो उच्चारण किया होया शब्द जिसका आपां पाठ सरवण किया है जिथे उन्हां दा जीवन आपां कुछ संखेप शब्दों में विचारना है उत्थे नाल नाल उन्हां दी बाणी जो सानू उन्होंने उच्चारण करके दी है उहदे उत्ते आपां विचार करन दा यतन करांगे। शब्द सूही राग विच जो गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 732 के उपर सुभाईमान है। ये पावन शब्द गुरु रामदास महाराज जी की रसना तो उच्चारण किया है। शब्द की विचार इतिहासक विचारां आरंभ करन तो पहला सारे मीडिया वाले वीर जो लाइव चला रहे हैं इन्हां दा भी धन्नवाद। ये भी एक जरिया है बड़ा वड्डा नहीं तो कई बार ऐसा समा हुंदा सी जिहड़ी गल कहनी जिस पंडाल च उत्थों तक रह जानी। ये बड़ी वड्डी एक सेवा है कि दूर तक सुनेहा चला जाता है इक्के वक्त इक्के टाइम हज़ारां लखां व्यक्तियों तक ये अमृत जा रहा। मैं अज दिने भी एक विचार कर रहा सी कि असीं जदों कई बार कहने भी टीवी माड़ा है इंटरनेट माड़ा ये चीज़ां माड़ियां नहीं हुंदियां। माड़ी बंदे की सोच है सोच चंगी है तो वह टीवी है जिते कीर्तन आउंदा है वह टीवी है जिते तुसीं कथा पाठ सुनते हो वह लैपटॉप है वह कंप्यूटर है जिते तुहाडे बच्चे पढ़ते हैं। हुण जे किसी ने गंदियां फिल्मां वेखणियां कोई गंद वेखना उहदे वास्ते तो लैपटॉप माड़ा ही है भाई उहदे वास्ते तो इंटरनेट यहर है। इदां ही समाज दे विच दोवें चीज़ां यहर ते अमृत बराबर चलते हैं। तुहाडे पिंड दे बार-बार शराब की दुकान भी हुंदी है तो दुध भी हुंदा है मर्जी तुहाडी है तुसीं दुध पीना है तुसीं कोई फ्रूट खाना है। शराब की बोतल लैण लग्गिया बंदा कहंदा एक बार नहीं कहंदा इन्नी महंगी हो गई है फ्रूट वाले नाल मत्था मारदा है इन्ना महंगा बल्कि फ्रूट खड़ेगा सारा टब्बर खाऊ ये तू कल्ले ने पी जानी है। पर साइकी है ना मनुख की सोच इत्थे खलो चुकी भी मनुख इधर सोचता नहीं
तो आओ साध संगत बड़े अदब नाल, कोई रसना वांझी ना रवे, गज के बुलाओ फतेह ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है पहले ही करदे आं, बाणी गावांगा, तुसीं नाल गाउणी है। ते कैमरे वाले वीरां नूं बेनती भी संगत वाल कैमरा घुमा दिओ, लाइव जा रहा, रिकॉर्डिंग भी होनी है, बाद च भी इंटरनेट ते पैनी है। ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ ਉਹ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਕੈਮਰਾ ਵੱਧ ਖਿਲਾਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਪਲੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਸੰਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਲਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੋਟ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੇਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜਵਾਈ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਫਸਾਤਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤਰਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾਣ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਚੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਟੋਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ। ਵੀ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ, ਕੋਈ ਪਾਠ, ਕੋਈ ਪੌੜੀ, ਕੋਈ ਸਲੋਕ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਮਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਉਣਗੇ ਭਲਾ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਘੁਮਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਉੱਥੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ, 10 ਸੈਕਿੰਡ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੈਮਰਾ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਸੁਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੋਰਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੈ, ਕੋਰਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੈ। ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ।
ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ। ਹਿਰਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨ ਹੋਈ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨ ਹੋਈ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨ ਹੋਈ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨ ਹੋਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਨ ਦਿਨ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਅਨ ਦਿਨ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਸੁਪਨੈ ਸੁਖ ਨ ਹੋਈ, ਸੁਪਨੈ ਸੁਖ ਨ ਹੋਈ, ਸੁਪਨੈ ਸੁਖ ਨ ਹੋਈ, ਸੁਪਨੈ ਸੁਖ ਨ ਹੋਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨ ਹੋਈ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨ ਹੋਈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨ ਹੋਈ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨ ਹੋਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ 5 ਕਿੱਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ 20 ਕਿੱਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ 500 ਏਕੜ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ 2000 ਏਕੜ, ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ ਲੱਖ, ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ 2 ਲੱਖ, ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ 50,000, ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ 10 ਤੋਲੇ, ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ 100 ਕਿਲੋ, ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ 50 ਕਿਲੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਮਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਲੈ ਆਓ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਲੈ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸੁਖੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੋਵੇ ਮਨ ਅਪਸੈਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਗੁੜ ਘਿਓ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 50,000 70,000 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ, ਮਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਅੰਦਰ ਨਿਧਾਨ, ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸੱਜ ਫੱਬ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਪੜੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜਿਨ ਜੀਓ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਜਿਨ ਜੀਓ ਦਿਆ ਸੋ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਰਿਜਕ ਵੀ ਦੇਊ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਪੜੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਰਿਜਕ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਰਿਜਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਨੱਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦਾ। ਸੋਚੋ ਹਾਂ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜਿਨ ਜੀਓ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਪੜੋ, ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕਰੂ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਦ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਆ ਗਾਣਾ ਅਜੇ ਨਾ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੀਲਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਘਸਾ ਛੱਡਦੇ। ਉਦੋਂ ਘਸਾ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਗਾਣਾ, ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਗਾਣਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਗਾਣਾ, ਮੋਟਰ ਤੇ ਵੀ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਣੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਗੰਦਣ ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਉਰਝਾਵੇਂ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਅਲਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਨ ਜੀਓ ਦਿਆ, ਜਿਨ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੇ। ਉਹ ਰਿਜਕ ਵੀ ਦੇਊ। ਕਿਹੜਾ ਰਿਜਕ? ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਜੇ ਤੇ ਰਿਜਕ ਹੁੰਦਾ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚੌਲ, ਗੁੜ, ਮੱਕੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੱਟ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ ਇਹ ਗੁੜ, ਘਿਓ, ਖੰਡ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਆਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਤਨ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਨ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਿਆ, ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਪਈ, ਜੋ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਭਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤਨ ਦੀ ਕਿ ਮਨ ਦੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੱਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹੱਟ ਦੀ, ਮਨ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੱਟ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਹੱਟ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੂ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ। ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਚਲ ਜਾਓ ਦੂਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਕਮਲਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੱਦਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗਿਓਂ ਤੁਕ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਤਰਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਸੱਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਫੜ ਵੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਮਾ ਵੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਇਆ ਵੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ। ਮਾਸੜ ਵੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਇਆ ਵੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਟੱਬਰ ਨਾਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ, ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇਗੀ?
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ, ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੱਟ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਥੋਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਟਿਕ ਜਾ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਇਹ ਟਾਵੇਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਮਾਮੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ, ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਗਾਹੇ ਵਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ। ਗੋਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਘੂਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਕਿਰਤਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ ਕੌਣ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਪ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਏ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਜੋਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 31 ਰਾਗ। ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਰਾਗ ਵਰਤਿਆ। ਬਾਕੀ 30 ਦੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਥੋੜਾ ਬਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1534 ਈਸਵੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। 19 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1570 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਰਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 70 ਵਿੱਚ 1500 ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ 70 ਈਸਵੀ 'ਚ, ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 1574 ਈਸਵੀ 'ਚ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? ਫਿਰ 34 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, 74 'ਚ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ, 40 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਜੀ? 40 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ? 7 ਸਾਲ। 74 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 81 ਤੱਕ 7 ਸਾਲ
7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਕਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਈ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਤੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਿਆਰੇ ਜੇ 2 ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਬੈਡਰੂਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੌਣ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ। ਵੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ। ਲਾਗੇ ਹਾਰਨ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆ ਕਾਮੇ ਵੇਖ ਆਹ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲਾਗੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਝੋਨਾ, ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਸੋਹਣੀ ਚਾਦਰ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਸਰਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 1:30-2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆਂਦਾ ਅੱਗਿਓ? ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਾਕਾ ਸੌਣ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦੇ ਖਾ ਲੈਣ। ਮੱਝਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਰੱਜੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਟਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਗਾਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ, ਫੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ? ਪਦਾਰਥ ਵੱਧ, ਲਾਲਚ ਵੱਧ, ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵੇਖੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਘੂਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਘਰੋਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 21-22 ਵਾਰ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਦੰਦ ਕਥਾ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਖੂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਰਖੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ, ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਆਹ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਰਾਮਾਤ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਸਾਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਛਾਲ ਉੱਚ ਜਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ? ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਵਾਈ ਵੇਖਣ ਜਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਜ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਲੱਭ
ਆ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਲੱਭ, ਜੇ ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇ, ਜੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤੇ ਨੇ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਕਿਚਰ ਝੱਤ ਲੰਘਾਈ ਹੈ ਛੱਪਰ ਟੁੱਟੇ ਮੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ, ਪਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਆਖਣਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ 1.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗੂ ਲੱਭੇ। ਆ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਆ ਬੋਰਡ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਚ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਆ ਕਰਾਮਾਤ, ਆ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਜੇ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਤਰੇ ਜੇ, ਰਾਜ ਝੱਖੜ ਆਏ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਮੀਂਹ ਵਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉਤਰੇ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੇ ਆ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਕੈਮਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਇਟਲੀ, ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ, ਕੋਈ ਜਾਪਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ? ਕਈ ਵੀਰ ਸਾਡੇ 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼, ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਤਾ, ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਵਿਖਾਓ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਅਗਲੇ ਸੌਦਾ ਉੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ? ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ, ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਭੇਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਮੱਲ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਹਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੋਲਾ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਓ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੋਪਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਗੋਲੇ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਡਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਕੋ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਗਲਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਖੋਲ ਲਓ ਸਵੇਰੇ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਗੜੇ ਕਾਮ ਹਮ ਸਵਾਰੇਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਓਏ ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਇਹੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਏਦਾਂ ਕਹੋ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਲਾਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆ 20 ਸੌਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹੇ ਜੀ 18 ਸੌਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, 2 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 20 ਦਾ 20 ਜੋ ਸਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਘਰ ਨਾ ਧੀ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਫੱਟਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਅੰਦਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਸੋਨੇ 'ਚ ਮੜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਪਲੇਨ ਉਤਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਉਂ ਪਿਆਰੇ? ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਮਨ ਤੇ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਮਨ ਖੁੱਟਹਰ। ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ, ਖਰ ਕਾ ਪੈਂਖਰ ਤੋ ਛੁੱਟੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਮਨ ਤੇ ਗਲਤ, ਮਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਕੋਠੀ ਵੇਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਂ, ਮਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੇ ਤੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਂ। ਮਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ। ਆ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਦੱਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ 25 ਕੁਇੰਟਲ, ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ 27। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 25 ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ 27 ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ 25, ਆਪਣਾ ਤਾਂ 23 ਹੈ, ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ 25 ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜੇ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ? ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੋਚ ਕੇ। ਹੁਣ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀ ਭਲਾ? ਪੋਤਰਾ ਕੇ ਪੋਤਰੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ। ਪੋਤਰਾ ਕੇ ਪੋਤਰੀ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੋਤਰਾ ਕੇ ਪੋਤਰੀ? ਪੋਤਰਾ। ਹੁਣ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੋਤਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਰੱਬ ਕਰਦੇ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪੂਰੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਨੂੰਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ? ਫਿਰ ਤੇ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਚਲੇਗਾ। ਪੱਠੇ ਕਾਟ ਦੀਏ, ਆਲੂ ਵੱਢ ਦੀਏ, ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਿਓ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ।
ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਜੇ ਸੁਖ ਦਏ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁਖ ਪੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ। ਦੁਖ ਪੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ, ਜੇ ਭੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਰੋਜ਼ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਣਾ, ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਣਾ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ, ਅੱਜ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਕਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਸ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਏ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆੜੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਸ ਅਗਲਾ ਕਿਉਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਫੈਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ 5-7 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤੇ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤੇ ਮਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇ। ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲੂ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਚੱਲੂ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੰਸੀ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੱਲੂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੋਲੋਗੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਲੂ, ਝੰਡਾ ਉਹਦਾ। ਤਾਈਓ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲਾਏ ਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਰਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਏ। 7 ਸਾਲ 74 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 81 ਤੱਕ 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਭਲਾ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਿੰਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਡਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਦੌਲਤ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੈ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਬੰਨੇ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਜਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ। ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਰਹੇ ਆ,
ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਆ 2-3 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਝੋਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 25 ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਡਾ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਲਓ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ 35 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਭੇਖੀਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨੀ? ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਅਖਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਗਲਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਗਲਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਚਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਯੂ ਟਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ? ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਦੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਾ ਹਾਂ, ਸੱਸ ਮੰਨ ਲਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੌਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨੂੰਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਤੀ ਕਵੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਤਨੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਘਰ ਸਵਰਗ ਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਮਨ 'ਚ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਛੁੱਟਾ ਤਿਲ ਬਵਾੜ ਜਿਉਂ ਸੰਘੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 100 ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਣਾ, 100 ਖਸਮ, ਕੋਈ ਭੱਠੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਫਲੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਬੱਪੜੇ ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਈਓ ਤੇ 100 ਖਸਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾ। ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਇੱਕੋ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੈ ਗਿਆਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ, ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਵੀ ਭਗਤੀ, ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਵੀ ਭਗਤੀ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਖੀਰ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ। ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨੇ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ? ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਦੱਸੂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਘਰੋਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਜੋੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਗੁੱਪੇ ਤਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਨਮੂਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਏ 8 ਵਜੇ, ਤੁਸੀਂ 2-2:30 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ? ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਰੀ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ।
ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਪੈਰੀ ਜੋੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਡੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਘੁੰਮ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਘਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਵਾਏ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਹੋਰ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਖੰਡ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੱਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ। ਆਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਪੱਤ ਗਵਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਕੋਰਾ ਰੰਗ, ਕੱਪੜੇ ਕੋਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਹ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੁੰਬ ਚਾੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗ ਫੜਦਾ। ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੰਗ ਲਾਰੀ ਚਾੜੂ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਬਚਨ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਦਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖੁੰਬ ਚਾੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਪਾ ਤਨ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਉਦਮ, ਉਦਮ ਦੀ ਪਾਹ ਲਾ ਦੋ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਏਦਾਂ ਮਨ ਭਗਤੀ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਊ। ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਤੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਏ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਏਦਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ, ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ ਹਿਰਦਾ ਚੋਦ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹਰੀ ਹਰੀ ਵੀ ਨਿਤ ਕਰੂ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਵੀ ਨਿਤ ਕਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਿਤ ਕਰੂ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਿਤ ਕਰੂ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਨਿਤ ਕਰੂ, ਤੇ ਕਪਟ ਵੀ ਨੇਤੀ ਕਰੂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇਤੀ ਕਰੂ। ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਨੀਗਾ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਪਟ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਬੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਬਾਊ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਠ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ। ਨਿਤ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਤ ਹਰ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੀ ਹਰੀ ਵੀ ਨੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿਤ ਕਪਟ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨ ਹੋਈ। ਅਨ ਦਿਨ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸੁਪਨੈ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦਿਨੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਚਲੋ ਦਿਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਅੰਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਮੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਚਿੱਕੜ ਵੜਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,
ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਓ ਸਾਈ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਬਕੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ, ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਕਰਵਿਊ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੈਸਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਤਤਪਰ ਜਾਗਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਏਡਾ ਨਿਰਵੈਰ ਆ, ਇਹ ਏਡਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੰਗੀ ਲਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਥੀ ਨਾ, ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁੱਟਣੀ ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੀ ਫੋਟੋ ਲੱਥੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਐਲਮਾਂ ਵਿਖਾਉਣ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਆ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਆ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋ, ਭੂਆ ਜੀ ਆ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਦੇ ਕੈਂਚੀ ਲਿਆਓ ਇਹਨੂੰ ਐਲਬਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਤਾ। ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਚੱਕ ਭਾਈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਭਰਾਵਾ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਫੱਟੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ, ਜਪ ਤਪ, ਜਪ ਮੰਤਰ ਜਪਣੇ, ਤਪ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਣੀਆਂ, ਠੰਡਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋਣਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਧੂਣੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਪ ਮੰਤਰ ਜਪਣੇ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣੇ। ਵਰਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ, ਬੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਈ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਗ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਅੰਤਰ ਰੋਗ ਮਹਾ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਸੀ ਮਹਾ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਮਹਾ ਹੰਕਾਰ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖਵਾਈ, ਦੂਜੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੱਜਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ, ਭੇਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਭੇਖ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਾਈ, ਅੱਛਾ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁਆ ਦੈ ਦਿਸ਼ ਧਾਵੈ, ਮਨੁਆ ਦੈ ਦਿਸ਼ ਧਾਵੈ। ਅੱਛਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਫਤਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਖੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ 10 20 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਜੀ? ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ 25 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਮਨ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨ ਹੈ, ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਮਨ ਪਵਨ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰੇ ਵੀ। ਬਸ ਮਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ, ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ,
ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਜੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨ ਰਹਿਓ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਗਲੀ ਵਿਖ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ, ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਨਰ ਮਾਥੇ ਭਾਗ। ਉਹਦੇ ਆ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਵਿਖਿਆ ਤਿਆਗਤੀ। ਵੈਰਾਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਟੱਬਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੁਟੁੰਬ ਛੱਡਣ। ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਸਗਲੀ ਵਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਵਿਖ ਵੀ ਸਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਿਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਖ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਿਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਭਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਤਾਰੇ। ਆ ਹੈ ਅਸਲੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਅਟਲ, ਅਟਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਅਟਲ ਅਥਾ, ਜਿਹਦਾ ਥਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਅਤੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੋ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਥੋੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਟੱਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਈਰਖਾ। ਇਹ ਗਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੋ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ, ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈ ਸਕਾਰਿਆ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ, ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈ ਸਕਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਮਨ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਮਨ ਉੜਜੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, 96 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ 100 ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਆ,
ਉਹਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਚੀ। ਬੋਲੋ ਜੇ ਮੋਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਚੀ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਦਾਨੀ ਮੋਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਭਰਾਵਾ ਨਾ ਸੋਚੀ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੱਸਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਦਾਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਹੁਰੇ ਕਹਿਣ BM ਦੇਣੀ, ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਤੇਲ ਕਿਹਨੇ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੁੱਤਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਖਰੀਦ, ਸਕੂਟਰੀ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਦਾਜ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸਮਾਨ ਵਾਧੂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾ 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 ਨਾ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸੱਦਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਸਗਨ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਟਰਾਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਫੜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸੜਾਂ ਸਾਂਢੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਾਰਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਝੋ ਫੁਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਡਾਹ ਕੇ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਹਦਾ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਝੁੱਡੂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਐਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੱਡੀ ਡੱਕ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਗਲ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਆ ਲੋਕ, ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੈਣੇ, ਬਾਬੇ ਪੈਂਦੇ ਪੈ ਜੂ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਹੱਥ ਤੇ ਜੋੜੋ ਵੀ ਨਾਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਗਿਰੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਜੇ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਪਿਓ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਲਾ ਮਰ ਜਾ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਆ 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਆਈ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਖੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨਗੇ ਇੱਦਾਂ ਘੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ। ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਪਿਓ ਆਂਦਾ ਇਹ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰ ਬਾਟੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਲ ਮਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਪੰਪ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਟਾਲੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਝਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਲੀ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਓ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਹੋਊ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਏ। ਬਾਬਾ ਪਿਓ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, 2-3 ਜਵਾਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਚਰਨ ਪਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ। ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾ ਪਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੂਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਪੀਓ ਸਾਧ ਚਰਨ। ਕਿਹਦੇ ਚਰਨ? ਆ ਪੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਹੈ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ। ਚਰਨ ਕੀ ਆ? ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ। ਅਰਪ ਸਾਧਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ खोई कोट अग हरे निर्मल भये चीता। चित निर्मल हो गया। तो पातशाह जी की कहते सागर तरिया साधु संगे, निरपो नाम जपो हर रंगे। पार तन दो किछ पाप ना फेड़े, जम जंदार ना आवे नेड़े, तृष्णा अग्न प्रभ आप बुझाई, नानक उधरै प्रभ शरण आई। ते पातशाह जी कहते ने मनुआ दह दिसतावे, हौमे व्यापे शब्द ना चीने, फिर जूनी आवे, नानक नदर करे सो बूझे। हे नानक जिहड़ा उहदी नदर दा पात्र बन गया सो बूझे, सो जन नाम ध्याए वो नाम नूं ध्याउंदा है, गुर प्रसादी एको बूझे ते एक समाहे समाए। आओ एक च लीन हो जाओ, एक मिक हो जाइए, एक दे नाल सांझ पा लईए, इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द, गुरु ग्रंथ साहब तो सिवाए किसी अगे सिर नहीं झुकाउणा। आगे आवे सिंह जो पावे, वाहिगुरू जी की फतेह बुलाओ। फतेह बुलाओ, घरां च बच्चियां नाल फतेह बुलाओ, वड्डियां नाल फतेह बुलाओ, किसी नूं रस्ते च मिलदे हो फतेह बुलाओ। ते अखीर ते बेनती है, किसानी अंदोलन 11वां महीना चल रहा है, होर 5-7 दिनां नूं 12वां शुरू हो जाना है। उत्थे एक एक मजदूर एक एक किसान साडे लई बैठा है। साडा भी टेंट उत्थे लगातार असीं 26 नवंबर दे उत्थे लगातार हाजरियां लवा रहे हैं। असीं अपना फर्ज समझते हैं। आओ अपना फर्ज समझो। इस अंदोलन में हर वर्ग ने सहयोग दिता। रागी वीरां ने, ढाडी वीरां ने, कवीशरां ने, प्रचारकां ने, प्रबंधक कमेटियां ने, शहरी लोकी दुकानदार, मतलब कोई वर्ग ऐसा नहीं रहा जिहड़ा पिछे रहा होवे। साडा फर्ज बनदा जिहड़े अजे तक नहीं गए, वारियां बनो जरूर पहुँचो। सरकारां अपना जुल्म कर रही ने, आपां नूं पता है लखीमपुर की कुछ होया है। गड्डियां चाढ़ दित्तियां गईयां साडे किसान भरावां दे उपर, सारा कुछ करके वेख लिया सरकारां ने, पर अडोल होके बैठे हैं। तो यह सच है, इस किसानी अंदोलन नूं अजे तक जे बल मिलिया, इत्थों तक निभिया है तो गुरु नानक साहब की विचारधारा करके निभे। उत्थे लंगर सेवावां, सवेरे आसा की वारदा ट्रालियां च कीर्तन हुंदा है, सवेरे उत्थे पाठ हुंदा है, नौवें पातशाह दे श्लोक पढ़े जाते हैं, शामां नूं सोदर पढ़ी जा रही है। तो कई इहो जे वीर है अजे तक उस अंदोलन चों एक वार भी अपने घर नहीं आए। तो पुछदे ने कदों आओगे, कहते जदों ये 3 काले कानून रद्द हो गए। तो यह वश यकीन आ, अरदास है सच्चा पातशाह किते ना खोटियां सरकारां दे अंदर कोई कला वरते। जिहड़े अज कहिंदे साडे बाबा जी बड़े शक्ति वाले ने, बड़ी उन्हां च कला, आ जिहड़े बड़े बड़े पादरी इत्थे दावे पै करदे सी आह कर सकदे, कराओ अरदास इन्हां कोलों भी रातों दिन ना चढ़े तो बिल रद्द करा दिओ, कि जां सिर्फ इदां ही गप्पां कहानियां मार के अपना ये प्रचार करना चाहुंदे। अखीर ते गल कहना चाहुंदा, ना गुमराह हो प्यारिओ। तो ये मैं कहना चाहुंदा जिहड़े लालचवश हो के एक मत नूं छड्ड के दूजे मत जा रहे आ, रहना इन्हां तुहाडे मत च भी नहीं रहना। ये भुलेखा है, क्योंकि दीन मजहब है ही कोई नहीं। उत्थों कुछ होर मिल गई तो उधर तुर पैना। इत्थे ते सौदा सच दा है। इत्थे ते बच्चियां दे टुकड़े करवा के, गलां च हार पवा के भी मावां ने सिੱਖੀ विचारधारा नहीं छड्डी। ਇਹ ਉਹ ਸੌਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਲਾਲਚ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ उचारण किया होया शब्द जो 732 नंबर अंक ते सूही राग विच है, जिस दी आपां विचार सांझी कीती है, रल मिल के बाणी दीआं विचारां कीतियां। अखीर ते इक्को बेनती है, सहज पाठ जरूर करो, भावें एक अंक रोज़ पढ़ो, अद्धा पढ़ो, पर सहज पाठ आप करन दी आदत पाया करो। नशियां दा त्याग करके खंडे दी पौल लैके गुरु दे पुत्र धीआं बन के अपना जीवन जीउण दा यतन करना है। आउण वाले ढाडी वीरां नूं जी आयां नूं आप जी ने इसे तरह एकाग्रता बना के ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੰਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਵਕਤ ਕੱਢੋ। ਫਸਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲਵਾਓ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ है। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद।
फतेह बुलाओ, बहुत प्यार ना आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।